lambda 1 minus k1 double is equal SC by lambda 2 minus k. Right. So now you calculate or you make, right, or you make SC is equal W lambda 1 plus K1 lambda 1. Second one W lambda 2 plus K2 lambda. So make SC equal, therefore W lambda 1 plus K1 is equal W lambda 2 plus K. So W is equal K2 lambda 1 K2 lambda. So this is equal K2 lambda 2 minus K1 lambda 1 by lambda 1 minus lambda. Simple problem. Okay. Lambda. Okay. Blue color note chesi pettukunna. Okay na? Can I go to next point? Right. Okay. So let us go to the next point. This is also given in the different examinations. Problem number 2nd. A photon is falling on this. This is photon, and the electron is emerging. This electron is passes through a normal magnetic field, and it follows a circular path of radius r. Follows a circular path of radius r. Find the value of r, radius of the circular path. Find the radius of the circular path. Okay. So first, photoelectric effect. Energy of photon is equal to E. So W plus half mv square. Equation number 1. For magnetic field, BQV is equal mv square by r. Dv cancel. So BQR by m is equal V. Equation number. You write instead of V here. So E minus W by 2 into m is equal to V square from this equation 1. So therefore 2 into E minus W by m is equal V square Q square R square by m square. 1 mm cancel. From which you can calculate radius. R is equal root over 2m into E minus W by BQ. Very good. పైన మెసేజ్ పెట్టారు చూడలేదు, ఏంటిది క్వశ్చన్, డౌట్ ఏంటి? ఇది రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ పాత్. ఎక్కడికి వెళ్ళలేదురా, వాట్సాప్ సడన్ గా కట్ అయిపోయింది. ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి అవకాశం? మార్నింగ్ 7 నుంచి 1 o'clock దాకా క్లాస్ రూమ్ లోనే, ఈ రూమ్ లోనే ఉంటాం, ఎక్కడికి వెళ్ళాం. ఇక్కడే టిఫిన్, ఇక్కడే భోజనం, తర్వాత నెక్స్ట్ కార్యక్రమం.
నెక్స్ట్ పాయింట్ కి వెళ్ళొచ్చా చూడండి ఒకసారి. Can I go to next point? Slowly read. ఇది చాలా మోడర్న్ ఫిజిక్స్ అనేది చాలా ఈజీ టాపిక్స్ ఇవి. మీకు గ్యారెంటీగా ఎగ్జామ్స్ లో మార్క్స్ వచ్చేవి. అందుకని ఓపికగా మన మెటీరియల్ వరకు జాబ్ చేసుకున్న చాలు. నేను ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ అండ్ కలెక్టెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి, అవి చేస్తున్నాం. Let us go to the next point. Right. ఇక్కడ మనకి problem number 3. The electromagnetic wave of sin omega 1t plus sin omega 2t is incidenting on a ఇది వోల్ట్ పర్ మీటర్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్ ఒమేగా 1 వాల్యూ వచ్చి you are getting 5 into 10 power 15 second per second. Omega 2 is equal 8 into 10 power 15 per second. Metal surface యొక్క work function, the metal surface work function W is equal 2 electron volts. ఇది కూడా చాలా సార్లు ఇచ్చాడు మనకి. అంటే ఒమేగాలో వస్తే మనం ఏం కన్ఫ్యూజ్ కాక్కర్లేదు. కన్ఫ్యూజ్ చూసి ఏం ప్రాబ్లం అని భయపడక్కర్లేదు, ఈజీ. ఏమడిగాడు ఇక్కడ? హీ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీ. మాక్సిమం కైనెటిక్ ఎనర్జీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే జనరల్ గా కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? ఎనర్జీ అంటే h nu. h nu is equal w plus k. nu అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇందులో ఏది ఎక్కువ ఉందో అది తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే మాక్సిమం కావాలి కాబట్టి. ఇక్కడ మాక్సిమం కావాలి కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా మాక్సిమం ఉండాలి. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏం చేద్దాం అంటే 2 pi f is equal 8 into 10 power 15. F is equal 4 by pi into 10 power 15. ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ. h అనేది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. అప్పుడు h ని ఎంత అవుతుంది? ఇది 6.6 into 10 power minus 34 into 4 by pi into 10 power 15 joules అవుతుంది. This will lies in joules. E but ఇక్కడ వర్క్ ఫంక్షన్ ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో ఉంది కదా, దీన్ని కూడా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లోకి మార్చుకోవాలి, లేదా దీన్ని జౌల్ లోకి మార్చుకోవాలి, ఏదో కన్వర్షన్ చేసుకోవాలి. ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి జాగ్రత్త చూడండి. ఇక్కడ జౌల్స్ లో ఉంది ఆన్సర్. 1 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ కెమిస్ట్రీ లో ఉంటుంది 1.6 into 10 power minus 19 జౌల్స్. అంటే ఒక జౌల్ వచ్చి దీన్ని ఇట్లా ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ బై 1.6 into 10 power minus 19. ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ లో కన్వర్ట్ అయిపోయింది. అప్పుడు సుమారు 4 అంటే 16 by pi into 10 power minus 34 plus 15 plus 19 electron volts. This is also electron volts. ఇది 20 34 సరిపోయింది, క్యాన్సిల్ అయింది. అంటే 16 by pi ఉంది. pi అంటే 3.14 అంటే రఫ్ గా తీసుకుంటే 3 5ల 15 సుమారు 5 electron volts approximate. So final గా you can calculate the kinetic energy. You can calculate the kinetic energy.
ఓకే, జౌల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో చెప్పండి. W వచ్చి 2, Hnu వచ్చి 5 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్, 3 డిఫరెన్స్. The answer will be 3. So can I go to next model? This is the method. Nearly 3. So next point, మీకు గ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో గ్రాఫ్స్ కూడా ఇచ్చాడు. కాలమ్ నెంబర్ 4. ఇలా 3 గ్రాఫ్స్ ఇచ్చాడు. ఇదేమో స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ. దీన్ని మనం FA, FB, FC అనుకున్నాం. ఇవాడు ఇచ్చిన గ్రాఫ్ ఇది మీకు గుర్తుందనుకుంటా. ప్రీవియస్ గా ఐ రోట్ ఏ గ్రాఫ్. ఏంటది? E is equal to W plus A. Okay, the Hnu is equal W plus EV naught. EV naught అని స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటాం. EV naught is called, V naught is called stopping potential. So V naught is equal H by E minus nu W by E. ఇది Y is equal mx minus c. అంటే ఇక్కడ W by E ని ఇంటర్సెప్ట్ అంటాం y యాక్సిస్ మీద. సో నిదానంగా దీన్ని మనం పెంచుకుంటూ వెళ్తే ఇలా మనం పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఇట్లా వెళ్తే ఇక్కడ దాకా WA, ఇది WB, ఇది WC, అంటే బై E ఉంటుంది కూడా. ఇంటర్సెప్ట్ బై E. ఇప్పుడు FA అని ఏమనుకున్నామంటే గుర్తుంది, అక్కడ గ్రాఫ్ గీసాం మనం. ఒకసారి రివైజ్ చేసుకోండి. దీన్ని థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం, F0. ఈ ఇంటర్సెప్ట్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ దాకా ఉన్న దాన్ని థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాం, అంటే F0. కాబట్టి గ్రాఫ్ నుంచి మనకు వచ్చిన ఐడియా ఏంటి? FA, FC గ్రేటర్ దాన్ FB గ్రేటర్ దాన్ FC. 2 WC గ్రేటర్ దాన్ WB గ్రేటర్ దాన్ WA. ఇవి కంక్లూజన్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ గ్రాఫ్. గ్రాఫ్ నుంచి వచ్చినటువంటి కంక్లూజన్స్. ఇదే క్వశ్చన్. అంటే ఇలాంటి గ్రాఫ్ ఇచ్చుకొని గ్రాఫ్ లోంచి WA, WB, WC రిలేషన్ ఏంటి, అంటే వర్క్ ఫంక్షన్, ఫ్రీక్వెన్సీస్ పరిస్థితి ఏంటి, వాటి రిలేషన్ ఏంటి, ఇది అడిగిన క్వశ్చన్. ఆన్సర్స్ ఇవే. ఆన్సర్స్ ఆర్ సేమ్. ఇది కూడా ఎగ్జామ్ లో అడిగాడు మనకి. So can I go to, if you complete it slowly, I can go to the next calculation. అంటే ఒరిజినల్ గా
ఈక్వేషన్ నుంచి మనకు ఒక గ్రాఫ్ వస్తుంది. ఆ గ్రాఫ్ మనం ప్రీవియస్ గా డిరైవ్ చేసాం. y వాల్యూ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్, న్యూ వాల్యూ ఫ్రీక్వెన్సీ అని గ్రాఫ్ తీస్తే గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది. ఈ గ్రాఫ్ యొక్క స్లోప్ h/e అండ్ గ్రాఫ్ యొక్క ఇంటర్సెప్ట్ w/e. ఓకే ఓకే రైట్ చూద్దాం. ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ బాగానే ఉంది. ఒక నిమిషం వెయిట్ చేస్తే వస్తుంది. ఒకవేళ వీడియో ఏదైనా క్లియర్ గా లేకపోయినా, వాయిస్ అనేది క్లియర్ గా లేకపోయినా జస్ట్ ఒక 2 minutes వెయిట్ చేస్తే ఆ రన్నింగ్ లో తేడా ఉంటే వస్తుంది. ఓకే, మరి ఎవరో క్లియర్ గా లేదని పెడుతున్నాడు రాహుల్ ఎవడు. ఇట్లా ఇది ఇంటర్సెప్ట్. ఈ గ్రాఫ్ నుంచి వచ్చేటువంటి ఇంటర్సెప్ట్ ఇలాంటివి 3 ఇచ్చాడు. 3 ఇచ్చి రిలేషన్ అడిగాడు అంతే. ఇలాంటివే 3 ఇచ్చి రిలేషన్ అని జరిగింది. నిన్న చెప్పుకున్నాం ఇది ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ గ్రాఫ్. ఒకసారి చెప్పినటువంటి థియరీని ఒకసారి రివైజ్ చేసుకో. So can I go to next point? Okay, 1 minute. Okay, do that problem. Can I go to next problem? అయిపోతే కంప్లీట్ అయితే నిదానంగా గమనించుకొని నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. హడావుడి లేదు. తర్వాత ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ ప్రాబ్లం, మెయిన్స్ ప్రాబ్లం ఒకటి ఉంది, అది కూడా ఒకసారి చూడండి. రైట్, ఇది మెటల్ సర్ఫేస్. ఈ మెటల్ సర్ఫేస్ మీద 2 ఫ్రీక్వెన్సీస్ పడుతున్నాయి, u1, u2. దీనికి వాటి యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ k1 and k2. ఇప్పుడు ఈ k1/k2 ని 1/k లేదా k/1 గా రాస్తాం. 1:k 1/k అని అడిగాడు. ఇది వాడు ఇచ్చిన కండిషన్. ఫైండ్ ద థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే న్యూ0. థ్రెషోల్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీని కనుక్కోమన్నాడు. సో వాట్ ఈజ్ meant by threshold frequency? It is the minimum frequency at which we can observe, we can produce a photo electron. దాని గుర్తునుకుంటే మీకు డెరివేషన్ చేసాం. W is equal h nu0. ఇది threshold frequency. సో ఈక్వేషన్ ఒకసారి రాద్దాం. E is equal W plus K అంటే h nu1 is equal W plus K1. అలానే h nu2 is equal W plus K2. ఓకే, ఇక్కడ రాసాం h nu0 plus K1. ఇది h nu0 plus K2. అప్పుడు ఇది రాసుకోవచ్చు nu1 minus nu0 by ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 తీసుకున్నాం. దీనిలోంచి ఏం రాస్తాం? h into nu2 minus nu0 is equal k1 by k2. That is equal 1 by k. Which cancel. ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ nu0. ఇది
ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. మల్టిప్లై k into nu1 minus nu0 is equal 1 into nu2 minus nu0. From which you can calculate nu0. రిత్విక్ వేస్తున్నావా? విషేంద్ర, సాయి, ప్రేమ్ సాయి. రే ప్రేమ్ సాయి అన్నట క్లాస్ లో అందుకోరు. ఓకే రైట్. ఇది ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్. రే అందరి దగ్గర మన మెటీరియల్స్ ఉన్నాయా? ఓకే యశ్వంత్ వెరీ గుడ్. గౌతమ్ ఆన్సర్ పెట్టండి ఎవరైనా 1+ కి. రైట్. లోకేష్, కన్నా మెటీరియల్స్ అంతా తెచ్చుకున్నారా? ఇంకా తెచ్చుకోలేదా? ఓకే రైట్. తెచ్చుకోలేదా? మరి రే సిలబస్ అయిపోతుంది. ఇంకొక 15 days లో రివిజన్ వస్తుంది. క్రాంతి కిరణ్ ఇంకొక 15 days లో రివిజన్ కూడా వస్తుంది. 20th నుంచి రివిజన్ వస్తుంది. అప్పుడు కూడా మెటీరియల్ అయితే చాలా ఇబ్బంది పడతారు. ఏదైనా సబ్జెక్ట్ ఇబ్బంది పడతారు. November 15 కాలేజ్ ఓపెన్. విఘ్నేష్ 30th అన్నాడు. November 30th అని ఏదో నిన్న వాట్సాప్ లో పెట్టారు. November 30th వరకు ఓపెన్ చేయొద్దని. అంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా కరోనా తగ్గింది కాబట్టి ప్రిన్సిపాల్ గారిని November 30th ప్రిన్సిపాల్ గారిని అడిగి మెటీరియల్ అని తెప్పించుకోండి. మెటీరియల్ తప్పనిసరి మెటీరియల్ అవసరం లేదు, ఏం చేయలేరు. ఓకే గౌతమ్ రైట్. ఇక్కడ నుంచి మనం వేసుకోవచ్చు. రావాలి వేశారు. రైట్. ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. ఇందులో మంచి మోడల్ చాలాసార్లు అడిగింది ఉంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6. ఇది కూడా ఎగ్జామ్ లో మనకి మీకు చిన్న పుస్తకం ఇచ్చి ఉంటాడు. అది మెయిన్స్ క్వశ్చన్. అది గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కి అన్నిటికి కూడా 30th దాకా వద్దన్నారు. స్కూల్స్ అన్నిటికి, కాలేజ్ కూడా అదే పాటిస్తారు. చూద్దాం మీకు చిన్న బుక్ ఇస్తారా సార్? చూడండి. ఇలాంటి బుక్ కూడా ఇస్తారు మీకు, జేఈ మెయిన్ అని. మీకందరికి కూడా ఇలాంటి బుక్ ఒకటి ఉంటుంది, జేఈ మెయిన్ అని. ఇది ఇందులో ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఉన్నాయి గత 30 years నుంచి. ఇవ్వలేదా? రేపు అడిగితే ఇస్తారు. ఏం పర్లేదు. మీ ఇంట్లో మీ అన్నయ్య ఉన్నా ఎవరున్నా ప్రీవియస్ ఉన్నా ఈ బుక్ మీకు ఒక అవగాహన వస్తుంది. హాస్టల్లో ఉందా ధనుష్? రైట్. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ బుక్ ఒకసారి చూసుకోండి. రైట్ రైట్. ఇది అవసరం. ఎందుకంటే మీకు అవగాహన వస్తుంది. ఏ స్థాయి ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి అది పెట్టాలి. దగ్గర ఉంటే రైట్. నెక్స్ట్ ఒక గ్రాఫ్ తీశారు. అనదర్ గ్రాఫ్. ఇది ద గ్రాఫ్ ఈస్ ది యానోడ్ పొటెన్షియల్. ఇది యానోడ్ పొటెన్షియల్ అండ్ ఇది ఫోటో కరెంట్. ఫోటో కరెంట్ యానోడ్ పొటెన్షియల్ గీస్తే 2 గ్రాఫ్స్ వచ్చాయి మనకి. ఇలా 2 గ్రాఫ్స్ వచ్చాయి. ఈ గ్రాఫ్ ఇలా, ఈ గ్రాఫ్ లోంచి 2 పార్ట్స్ ఇలా వచ్చి ఇంకో పార్ట్ ఇలా వచ్చింది. దీన్ని ఏ, దీన్ని బి,
ఇది సి అన్నాం ఇట్లా. సో దీనిలోంచి మనకి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వస్తుంది. దిస్ గోస్ టు బి స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ వస్తుంది. దానిలోంచి ఎనర్జీ రావచ్చు, ఫ్రీక్వెన్సీలు వస్తాయి ఇక్కడ. ఫ్రీక్వెన్సీ ఏ, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇది ఫోటో ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఐఏ, ఐసి, ఎఫ్ఏ, ఎఫ్బి, ఇది ఫ్రీక్వెన్సీస్. అంటే క్వశ్చన్ ఇది, రిలేషన్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద రిలేషన్ అబ్జర్వ్? ఈ రెండు అంటే గుర్తుతరకుండా మీకు ఒకసారి రివిజన్ చేస్తే, నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ పెరిగితే ఇంటెన్సిటీ పెరిగినట్టు. నెంబర్ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఫాలింగ్ పర్ యూనిట్ ఏరియా లాస్ చెప్పాను. లాస్ ఆఫ్ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ అని 4 చెప్పుకున్నాం. అందులో ఒక లా చెప్పాము మనం, ఏంటది? ఫోటాన్స్ నెంబర్ పెరిగితే ఇంటెన్సిటీ పెరుగుతుంది. ఇంటెన్సిటీ పెరగడం అంటే ఫోటో ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ పెరుగుతుంది. కాబట్టి దేనికి ఫోటో ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉన్నట్లు లెక్క? ఇక్కడ గమనించండి మీకు, ఇది ఫోటో ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ ఎక్కువ ఉన్నట్లు లెక్క, అంటే ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్లు లెక్క. అంటే ఐసి ఇస్ ఈక్వల్ టు ఐబి అండ్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఐఏ. అలానే ఐసి గ్రేటర్ దాన్ ఐఏ అండ్ ఐబి గ్రేటర్ దాన్ ఐఏ. ఇది మనం గమనించేటువంటి రిలేషన్. ఓకేనా? అంటే ఇంటెన్సిటీ పెరిగిపోతుంది ఫోటో ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ పెరగడం. అంటే దీన్ని బట్టి మనం చెప్తాం ఇది. మరి ఫ్రీక్వెన్సీ పరిస్థితి ఏంటి? ఈ రెండు అపోజిట్ చేస్తే ఈ పొటెన్షియల్ దగ్గర ఫోటో ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్ 0 అయింది. దీన్ని స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటాం. ఆ కరెస్పాండింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఎఫ్ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్బి. అంటే ఈ రెండు చోట్ల ఒకే చోట కలుస్తున్నాయి. FC not equal to FC not equal to FA is equal to FB. అట్లానే FC value greater than FA, FC greater than FB. ఇది గమనించాల్సిన పాయింట్. అంటే ఇదంతా డేటా we are observed from the knowledge. మన దగ్గర ఉన్నటువంటి నాలెడ్జ్ తోటి, సబ్జెక్ట్ తోటి మనం ఈ డేటాని ప్రిపేర్ చేసి వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ని మనం వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. స్లోగా ఎక్కించుకోవడానికి పాయింట్స్ జాగ్రత్తగా. ఓకే, రైట్. అంటే యానోడ్కి ఇచ్చేటువంటి పొటెన్షియల్ ని ఐ మీన్స్ ఇంటెన్సిటీ. ఇది ఫోటో ఎలక్ట్రికల్ కరెంట్, ఇది ఇక ఐ అంటే ఇంటెన్సిటీ. ఎక్కువ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ వస్తుందంటే ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ఫోటాన్స్ ఉన్నట్లు లెక్క. అంతేగా ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ యానోడ్ పొటెన్షియల్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. యానోడ్ రిపెల్ చేసింది అనుకోండి, యానోడ్కి చెప్తాను ఒకసారి. ఇది నోట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ పాయింట్ ఒకసారి నేను గుర్తు చేస్తాను.
Okay, now can I go to next point? Sorry. Lenard's operators అని ఒకటి చెప్పాము గుర్తుందనుకుంటా. Lenard's operators. ఈ Lenard's operators లో ఇది cathode, ఇది యానోడ్. ఫోటాన్స్ ఇలా పడతాయి, దీనిలోంచి ఎలక్ట్రాన్స్ ఇలా వచ్చి ఈ పాజిటివ్ యానోడ్ వైపు అట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు దీని పొటెన్షియల్ మనం మార్చామనుకో, నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చామనుకోండి, ఈ ఎలక్ట్రాన్ అన్ని ఆగిపోతాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ నెవర్ రీచెస్ దిస్ పాజిటివ్ యానోడ్. యానోడ్కి సహజంగా పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇస్తాం, యానోడ్కి సహజంగా పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇస్తాం. కానీ యానోడ్కి ఏం చేసాం మనం, నెగిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చాం అనుకుందాం. ఎక్స్పెరిమెంట్లో అలా చేశారు. ఆ పర్టికులర్ పొటెన్షియల్ ని మనం స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటాం. స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ V0 అంటాం. ఈ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ ని ఆపుతుంది. అంటే సపోజ్ ఎలక్ట్రాన్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఇక్కడ K1 అనుకుందాం, ఇక్కడికి వచ్చే కదా ఆగిపోతుంది. అప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అవుతుంది, 0 అవుతుంది. అంటే K2 - K1 = వర్క్ డన్. వర్క్ ఎనర్జీ తీరమని అంటే ఇక్కడ ఫైనల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 అయినట్టు. ఇనిషియల్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ మాత్రమే ఉంటుంది. వచ్చి వర్క్ డన్ అంటే వర్క్ డన్ అంటే అగైన్స్ట్ దిస్ ఫోర్స్. ఈ పొటెన్షియల్ ని ఎనర్జీగా మార్చాలి. EV0 అంటే ఎనర్జీ. ఇంటిని ఒకవేళ దీన్ని మనం ఒక ఇది పాయింట్ అర్థమైంది. దీని EV0 = K1 అంటాం. దాన్ని స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటాం. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ పెంచే కొద్ది ఏమవుతాయి, సాయి చరణ్ 8ంటికి క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తే బాగానే ఉంటుందిరా, కానీ అది ప్రిన్సిపల్ గారు వాళ్ళు చెప్పుకోవాలి, మనం చెప్పేది కాదు. సో ఎలక్ట్రాన్ ఇలా వస్తుంది, దీనికి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఇది పాజిటివ్, దీని పాజిటివ్ పెంచే కొద్ది ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ అసలు ఆపేస్తుంది. కానీ వర్క్ డన్ టు స్టాప్ ఎలక్ట్రాన్. దట్ పొటెన్షియల్ ఈస్ కాల్డ్ స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లైడ్ బై చార్జ్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎనర్జీ. అది ఫార్ములా. దీని స్టాపింగ్ పొటెన్షియల్ అంటాం. అంటే దీనికి పాజిటివ్ పొటెన్షియల్ ఇచ్చే కొద్ది ఏమవుతుంది, చూడండి గ్రాఫ్ చూడండి ఒకసారి ఉదాహరణ కనుక్కుందాం. ఇవన్నీ ఫోటో కరెంట్, ఇది మనం 0, యానోడ్ పొటెన్షియల్ +V -V, ఇదే మైనస్ వస్తుంది. అంటే ఫోటాన్ రావు, ఆటోమేటిక్ గా తగ్గేసి ఇక్కడ 0 వస్తుంది. అంటే ఇది I కరెంట్, ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్. సో కరెంట్ ఎంత అవుతుంది, 0. ఇంటెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? If the intensity of the photons increases, photoelectrons increases, then electrical current will increase. Point ఇలా. ఓకే, ఇది మనం గమనించాల్సిన పాయింట్. ఇలా వస్తుంది. అంటే ఒకవేళ కాలేజీలో పోతే ట్రంక్ పెట్టిన పగలు కొట్టేయండి, అంతేరా. చాలా మంది బాగుంటారు. పేరెంట్స్ వచ్చి ఏం చేస్తారు, ట్రంక్ పెట్టి తాళం పోయిందన్నారు కొంతమంది. అరే మనోడు ఎవడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అడిగాడు, సరగా వేరే చోటుకి వెళ్ళారన్నమాట. మనోడు ఒకడు మెసేజ్ పెట్టాడు, మన ఫ్రెండ్ ట్రంక్ పెట్టిలో ఉండి మర్చిపోతే, ట్రంక్ పెట్టి తాళం పోతే అక్కడ జైల్స్ వార్డెన్స్ పెట్టుకొని అది తాళం జాగ్రత్త. డబ్బులు లేకపోతే, అందులో మనీ ఉందనుకో, రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు తీసుకోరు. మీరు ఎవరైనా వెళ్తే మనీ లేకుండా ఉంటే ఓన్లీ బుక్స్ ఉంటే అవి కూడా పోతారు. జాగ్రత్తగా పగలగొట్టించుకొని మళ్ళీ తాళం పట్టేసుకొని బుక్స్ తెచ్చుకోండి. అందులో అనుకోకుండా 2000, 3000, 4000 మనీ ఉందనుకో, లేదా పాత సెల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయనుకో, అవి పోతే వాళ్ళు రెస్పాన్స్ తీసుకోరు. అట్లాంటి విషయాలు పట్టించుకో. జాగ్రత్తగా టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ రిజల్ట్స్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్ వెళ్దాం. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ పాయింట్. రైట్, ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ లో మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చనే. ఒక నిమిషం, 1 minute. చాలాసార్లు ఇది లోవర్ ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చాడు. లోవర్ ఎగ్జామ్స్ అంటే మన విట్ ఎగ్జామ్, విట్స్ పిలానిలో కూడా ఈ ప్రాబ్లం అడగడం జరిగింది. చూడండి ఒకసారి పాత పేపర్స్ చూస్తే తెలుసు. ఇది లాంబ్డా వేవ్ లెంగ్త్.
దీని స్టార్టింగ్ పొటెన్షియల్ వచ్చి 4.8 volts. ఇప్పుడు వేవ్ లెంత్ డబల్ చేసి 2 lambda దీనికి స్టార్టింగ్ పొటెన్షియల్ వచ్చి 1.6 volts. Find work function. Find work function or the threshold wavelength. రెండు ఒకటే. సో ఎలా వేసుకోవాలి? ఇక్కడ లాంబ్డా ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ రాద్దాం. E is equal W plus K. K అంటేనే స్టార్టింగ్ పొటెన్షియల్. సో EV naught is equal E minus W. Right. So EV naught is equal to SC by lambda minus W. Divided and E into 4.8 is equal to SC by lambda minus W. Equation number 1. Second equation. E into 1.6 is equal to SC by 2 lambda minus W. Equation. ఫస్ట్ లో చేసిన మోడల్ ఫంక్షన్ వాల్యూ ఓకే రైట్ విషయంగా వెరీ గుడ్ 1.6 డైరెక్షన్ చూద్దాం. మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ HC బై లాంబ్డా బదులు రాయించాం. E into 1.6 into 1/2 into E into 4.8 plus W దీనిలోంచి మైనస్ W. So 3.2 E is equal 4.8 E minus W. So W is equal 4.8 E minus 3.8 E. So W is equal 1.6 E. Okay, very good. Vishindra, you are good. అంటే లాంబ్డా 2 టైమ్స్ పెరిగింది. సో వాట్ ఈస్ థ్రెషోల్డ్ వేవ్లెంగ్త్? HC by lambda naught is equal 1.6 E. Lambda naught is equal SC by 1.6 into E. Okay.
సో నెక్స్ట్ ఇందులో ఇదే క్వశ్చన్ లో లాంబ్డా నాట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా లాంబ్డా నాట్ ఇలా కాకుండా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాంబ్డా lambda naught is equal to 4 lambda naught clara okay right so దాంట్లో కూడా చూద్దాం ఒకసారి సెకండ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ పార్ట్ కి వెళ్దాం ఇక్కడ మనం ఏం రాస్తానంటే SE by lambda naught ఇది SE by 2 lambda minus SE by lambda naught equation number 1 equation number 2 the lambda SE by lambda naught గా రాస్తాం simple calculation so 4.8 by 1.6 is equal 1 by lambda minus 1 by lambda naught by 1 by 2 lambda minus 1 by lambda 1 divided by 2 1 divided by 3 is equal lambda naught minus lambda by lambda naught lambda lambda naught minus 2 lambda by 2 lambda into lambda naught. Okay. వస్తుందా ఓకే రైట్ దీనిలోంచి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను వస్తుంది 3 lambda naught minus 6 lambda is equal 2 lambda naught minus 2 lambda. Lambda naught is equal 4 lambda. Okay, right. Akash, correct.
Right. Another completed 4 lambda. Okay. Can I go to next point? Okay, right? ఇది ఒక మెటల్ ప్లేట్ ఇది. ఇక్కడ సింగిల్ అయనైజ్డ్ న్యూక్లియస్ ఉంది. ఈ అయాన్ సింగిల్ అయనైజ్డ్ అయాన్ ఉంది. ఇది అయాన్ ఫోటాన్ ఎలా వచ్చి పడింది దీని మీద? ఈ ఫోటాన్ దీనిలో ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ వచ్చింది. దిస్ ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ దూరం అరౌండ్ దిస్. ఇది ఫోటో ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ సర్కిల్. Find wavelength lambda. ప్లస్ అండ్ ఇది ప్లస్ అనుకున్నాం, ఇది ఎలక్ట్రాన్. ఈ రెండింటికి మధ్య 1/4πε0 E/d² is equal mv²/d. Okay, our photoelectron formula Sc/lambda is equal W plus half mv². You can calculate lambda. From this you can calculate dd cancel, v² is equal E²/8πε0d. So Sc/lambda is equal W plus m half into m half into m into E²/8πε0d into m. mm cancel. So from which you can calculate lambda. Let me explain again. A photon is falling on a metal surface whose work function is W. Then photoelectron is emitted. This photoelectron go around the nucleus. Nucleus అంటే ఇక్కడ singly ionized atom of charge E in a circular path of radius d. Okay, మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే హరీష్ చెప్పురా. అందుకని ఇది రొటేటింగ్ సెంట్రిపెటల్ ఫోర్స్ mv²/r బ్యాలెన్స్డ్ బై కూలుంబ్ ఫోర్స్ 1/4πε0 q1 q2/d². దీనిలోంచి మనం e² కట్టాం, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం. క్యాలిక్యులేట్ లాంబ్డా. ఇది 4 ఏగా ఇక్కడ. So 1 Sc/lambda is equal W plus E²/8πε0d. So 1/lambda is equal W by Hc plus E²/Hc into 8πε0d. From which you can calculate lambda. దీనిలోంచి మనం లాంబ్డాని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు.
స్లోగా వేయండి, ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు స్లోగా వేయండి, నో నీడ్ టు హర్రీ. ఓకే రైట్. మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంటే మెటీరియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, అవి చేయండి తప్పనిసరిగా. ఇంపార్టెంట్, మెటీరియల్ దాటిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. నాకు తెలిసి అందరికైతే మోడర్న్ ఫిజిక్స్ ఓకే కంప్లీట్ అయింది. ఎంత టైం ఉంది? కెన్ ఐ గో టు ఎక్స్రేస్? 4 మోడ్ ల్యాబ్ ఆటంలో కొన్ని 5 మినిట్స్ ఉందా? ఓకే రైట్. ఎక్స్రేస్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ మోడల్ అని చేద్దాం. Let us go for problems in X-rays. మంచి మోడల్, అది కూడా 10 మినిట్స్ ఉన్న చాలు. మనం ఒక 4 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. ఓకే 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. రెహమాన్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం, 2 ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తే సరిపోతుంది. మనకు మామూలుగా ఎక్స్రేస్ లో కే ఆల్ఫా, లాంబ్డా కే ఆల్ఫా, లాంబ్డా కే బీటా, లాంబ్డా ఎల్ ఆల్ఫా అని 3 లైన్స్ వచ్చాయి. ఈ రిలేషన్ అడిగాడు వీటి మధ్య, చాలా సార్లు ఎగ్జాంపుల్ అడిగిన క్వశ్చన్, రిలేషన్ బిట్వీన్ వేవ్ లెంగ్త్స్. ఇప్పుడు మీకు గుర్తుందనుకుంటా, కే సిరీస్, ఎల్ సిరీస్ అని వస్తాయి. కే సిరీస్ లో ఇది E1, E2, E3. ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏమో కే ఆల్ఫా, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఏమో కే బీటా. అంటే ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కి E2 మైనస్ E1 is equal Hc by lambda k alpha. E3 minus E1 is equal Hc by lambda k beta. You are removing electron from second shell, అది L alpha వస్తుంది. అంటే E3 minus E2 is equal Hc by lambda L alpha. అంటే సెకండ్ ఆర్బిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కి ఎలక్ట్రాన్ జంప్ అయితే కే ఆల్ఫా లైన్, థర్డ్ ఆర్బిట్ లోంచి ఫస్ట్ ఆర్బిట్ కి జంప్ అయితే కే బీటా లైన్, థర్డ్ నుంచి సెకండ్ కి జంప్ అయితే ఎల్ ఆల్ఫా లైన్. ఎనీ లెవెల్ ఫ్రమ్ సెకండ్, దీని నుంచి నువ్వు ఇలా రాసుకోవచ్చు. E3 minus E1 is equal E3 minus E2 plus E2 minus E1. The 1 by lambda k beta is equal 1 by lambda k L alpha plus 1 by lambda k alpha. ఇది ఎగ్జామ్ లో అడిగిన ఒక మంచి బిట్. ఇది బి వాల్యూ ఏది z మైనస్ బి. ఓకే ఓకే అది చేద్దాం.
ఓకేనా? నేను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్ళొచ్చా? ఇది ఒక మంచి క్వశ్చన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే సెకండ్ ప్రాబ్లం, ది గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్. ఇది ఉదాహరణకి ఇలా మనం ఇంటెన్సిటీకి వేవ్ లెంగ్త్ కి నేను గ్రాఫ్ గీసాను. ఆ గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది, ఇలా ఇట్లా ఇచ్చాడు గ్రాఫ్. ఇదేమో కే ఆల్ఫా లైన్, లాంబ్డా కే ఆల్ఫా. ఇదేమో మినిమం, లాంబ్డా మినిమం ఇచ్చాడు. పొటెన్షియల్లీ ఇది పొటెన్షియల్ V1, రెండోసారి పొటెన్షియల్ పెంచాడు V2. ఇప్పుడు ఇంటెన్సిటీ లాంబ్డా, అప్పుడు అది గ్రాఫ్ ఇలా వచ్చింది. మళ్ళీ గ్రాఫ్ వస్తుంది. ఇది మళ్ళీ కే ఆల్ఫా, లాంబ్డా కే ఆల్ఫా. ఇది లాంబ్డా మినిమం, లాంబ్డా నాట్. అంటే మనం ఆ ఎక్స్రే ట్యూబ్ లో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ పెంచుతాం. ఎక్స్రే ట్యూబ్ లో దేనికి? ఫిలమెంట్ కి ఉన్న యానోడ్ కి. మీకు గుర్తుందో లేదో రాసాం, Hc by lambda naught is equal to EV అని రాసాం. lambda naught is equal Hc by EV. ఇది లాంబ్డా మినిమం. నోట్స్ మర్చిపోయారా చూసుకోండి ఒకసారి. సో లాంబ్డా మినిమం ప్రపోర్షనల్ టు 1/V. ఓకే, అంటే ఈ పొటెన్షియల్ పెరిగింది అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం V2 గ్రేటర్ దాన్ V1. ఇక్కడ పొటెన్షియల్ ని పెంచాం. పెంచడం వల్ల లాంబ్డా మినిమం తగ్గింది, అంటే ఇంకా ఇటు వచ్చింది. సపోజ్ ఈ డిఫరెన్స్ అనేది డెల్టా లాంబ్డా అయితే, ఇక్కడ డిఫరెన్స్ డెల్టా లాంబ్డా 1 లాంబ్డా 2 అయితే, సెకండ్ కేసులో ఏమవుతుంది? ఇఫ్ V2 గ్రేటర్ దాన్ V1, డెల్టా లాంబ్డా 2 గ్రేటర్ దాన్ డెల్టా లాంబ్డా 1. అంటే ఈ లాంబ్డా కే ఆల్ఫాల మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇది క్యారెక్టరిస్టిక్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్. లాంబ్డా కే ఆల్ఫా, కే బీటా, కే గామా, కే డెల్టా ఇవన్నీ కూడా టార్గెట్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది. దే నెవర్ డిపెండ్ అపాన్ ద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లైడ్ బిట్వీన్ టార్గెట్ అండ్ ఫిలమెంట్. ఆ టార్గెట్ అండ్ ఫిలమెంట్ మీద పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అప్లై చేస్తే అది ఓన్లీ కంటిన్యూస్ ఎక్స్రే స్పెక్ట్రమ్ సంబంధించింది. కాబట్టి మోర్ వోల్టేజ్ లెస్ లాంబ్డా. ఓకే, గమనించండి ఒకసారి. మొన్న మనం గ్రాఫ్ ఇస్తాం. గ్రాఫ్ లో రెండు ఉన్నాయి. బోత్ ఆర్, ఫస్ట్ గ్రాఫ్ గుర్తు తెచ్చుకోండి ఒకసారి. అప్పుడు గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది. ఇలా పెట్టాం గ్రాఫ్. ఇది కే ఆల్ఫా, కే బీటా, ఎల్ ఆల్ఫా ఇట్లా రాసాం మనం. దీని మినిమం వేవ్ లెంగ్త్ అన్నాం, దీని మినిమం లాంబ్డా మినిమం అన్నాం. ఈ కే ఆల్ఫా, కే బీటాలు టార్గెట్ మీద డిపెండ్ అయితే ఇవి మారవు. టార్గెట్ మారితే కానీ మారవు. మాలిబ్డినం టంగ్స్టన్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కానీ ఇది పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ Hc by EV. V0 is the potential difference applied between filament and target అని గుర్తుపెట్టుకున్నా పోయినసారి ట్యూబ్ లో. కానీ ఇక్కడ ఏం చేశాడు? V1, V2 పెంచాడు. ఇది పెరిగిపోయింది. ఇది పెరగడం వల్ల లాంబ్డా ఏమవుతుంది? తగ్గుతుంది. ఇది పెరగడం వల్ల లాంబ్డా తగ్గింది. లాంబ్డా తగ్గడం అంటే ఇంకా ఇటువైపు వస్తుంది, అంటే ఈ స్పేస్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. డెల్టా కే మారదు. ఇది కొద్దిగా ముందుకు వచ్చింది. ఈ లెంగ్త్ అంటే డిఫరెన్స్ లాంబ్డా కే ఆల్ఫా మైనస్ లాంబ్డా నాట్. ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు V ఇంక్రీజ్. As V increases, the difference between K alpha and a lambda naught minimum, it is increasing. ఇది ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చిన క్వశ్చన్. మీరు ఒకసారి రెఫర్ చేసుకోండి, డౌట్ ఉంటే అడగచ్చు. సో మనం ఎక్స్రేస్ లో రెండు ఇంపార్టెంట్ మోడల్స్. బోత్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
అండ్ బోత్ ఆర్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. రేపు మనకు కూడా ఎగ్జామ్ జరిగితే వీటిలో గ్యారెంటీగా రెండు ఇవ్వడానికి అవకాశం. ఓకే, ఇంకొక ప్రాబ్లం చేద్దాం. 1 ప్రాబ్లం. ఒక్క ప్రాబ్లం కూడా మాస్లే లా మీద చేద్దాం. మాస్లేస్ లా ఉంది. ఈ మాస్లేస్ లా మీద ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం. మూడోది ఏంటంటే మాస్లే లా గుర్తుందనుకుంటాను. రూట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ a ఇంటూ z మైనస్ b. ఇక్కడ మనకు ఒక లైన్ వస్తుంది. ఇది ఇంటర్సెప్ట్ b అంట. ఈ వాల్యూ 1. ఈ స్లోప్ ఏ వాల్యూ వచ్చి 0.5 into 10 cube. దీని అటామిక్ నెంబర్ Z 41. ఫైండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీని కనుక్కోమన్నాడు. రూట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ a 5 into 10 square 41 minus 1. New is equal to 5 into 10 square into 40 whole square. New is equal to 25 into 10 power 4 into 1600. 25 16 400. 400 into 10 power 6 Hz. లేదా 4 into 10 power 8 Hz. ఇది మాస్లే లా ప్రకారం. వెరీ గుడ్. మాస్లే లా ఇది కూడా చాలా సార్లు మీరు పాత పేపర్స్ చూడండి. ఈ క్వశ్చన్ ని డైరెక్ట్ గా ఇచ్చుంటాడు ఓల్డ్ అన్ని పేపర్స్ లో. ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ క్వశ్చన్స్, ఎక్స్రేస్. మనం విల్ కంటిన్యూ టుమారో. రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. డి బ్రాగ్లీ వేవ్స్ అని చెప్పాలి మనం ఒకటి. డి బ్రాగ్లీ వేవ్స్ మీకు చెప్పాలి. ముందు సెక్షన్ వాళ్ళకి అయిపోతుంది. డి బ్రాగ్లీ వేవ్స్ రేపు చెప్పుకుందాం. స్టడీ అవర్స్ ఎవరు రావట్లేదు. కొద్దిగా నా స్టడీ అవర్కి వస్తే బాగుంటుంది అని నా ఉద్దేశం. మరి కాలేజ్ రీఓపెన్ డేట్ అంటే November 30 అనుకుంటా. నిన్న ఏదో స్టేట్మెంట్ వేరే వచ్చింది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాడు November 30 దాకా స్కూల్స్ ఓపెన్ చేయొద్దని చెప్పారని విన్నా నేను. బట్ మన వాళ్ళు ఏదైనా ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ వీక్ లో ఏదైనా ఓపెన్ చేస్తారేమో తెలియదు.